السلام علیکم۔ اچھا، ڈراپ شپنگ کورس کی آؤٹ لائن جو ہمارا ڈراپ شپنگ کا کورس ہے، اس کی سیریز جس طریقے سے میں نے اس کی ارینجمنٹس کی ہیں، سب سے پہلا جو لیکچر ہے اس میں 3 ٹاپکس ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم کور کریں گے کہ امیزون ڈراپ شپنگ کا جو ہول ویو ہے، اس میں امیزون کا سسٹم جو ہے کیسے سرکولیٹ کرتا ہے، مطلب امیزون کا جو سسٹم ہے کیسے ورک کرتا ہے ڈراپ شپنگ کے حوالے سے۔ اس کے بعد سیکنڈ جو ٹاپک ہے وہ ہے پروڈکٹ بیک گراؤنڈ، کہ ایک پروڈکٹ جو ہوتی ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہم کور کریں گے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھرڈ جو ٹاپک ہے وہ ہے کائنڈ آف پروڈکٹ۔ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، جب ہم ورک کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے سامنے پروڈکٹ کھلی ہوئی ہے یہ کون سی ہے۔ جب آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کون سی کائنڈ آف پروڈکٹ ہے تو آپ لوگوں کو ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا کہ اس کی سیل کتنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو پروڈکٹ کا جو بیسٹ سیلر رینک ہوتا ہے تو رینک بھی بتا دیتا ہے کہ اس کی سیل کتنی ہے، لیکن جو کائنڈ آف پروڈکٹ ہوتی ہے ان کی ایک الگ سیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم آگے اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کے اندر جو کور کریں گے وہ امیزون ڈراپ شپنگ کا جو ہول ویو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے ایک چارٹ بنایا ہے لاسٹ پہ، تو اس سے جو امیزون ڈراپ شپنگ کا کانسیپٹ ہے بہت ایزیلی سمجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے، اس کو میں ایک پروڈکٹ نکال کے دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کو گراف کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پروڈکٹ پہ جائیں گے۔ ہمارے پاس ایک کسٹمر ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی پروڈکٹ پہ جو ہے نا آرڈر پلیس کرتا ہے، کوئی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ پروڈکٹ مجھے چاہیے، وہ پیمنٹ پے کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ایڈریس بھی دیتا ہے اپنا، ساری ڈیٹیلز اپنی جو ہے نا سبمٹ کرواتا ہے امیزون پہ۔ تو جو آرڈر پروسیس ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، دیکھیں یہاں سے اس لائن کو دیکھیں، یہاں سے آرڈر پروسیس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے کسٹمر نے آرڈر پلیس کر دیا، اب ادھر آ کے ہمارے پاس یہ 4 ماڈلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو امیزون پہ جو سیلنگ ماڈلز ہیں وہ کس طرح سرکولیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے پی ایل۔ اب پی ایل کا کیا مطلب ہے؟ پی ایل ایک پرائیویٹ لیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں، چاہے وہ ایک پین آپ لانچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس پین پہ اپنا لیبل لگا لیں، مطلب یہ آپ کا اپنا برانڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں اس برانڈ کا۔ تو جب وہ لانچ کر لیتے ہیں تو اس کا جو پروڈکٹ، جو پین آپ نے مینوفیکچر کروایا ہے یا جتنا بھی اس پہ ورک ہوا ہے، اس ورک سے لے کے کسٹمر کے ڈور سٹیپ تک جتنا بھی یہ پروسیس ہوتا ہے یہ پی ایل خود کرتا ہے۔ مطلب پی ایل کا مطلب یہ ہے کہ ساری مینجمنٹ خود کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آ جائیں ایف بی اے پہ۔ ایف بی کیا ہوتا ہے؟ ایف بی اے فلفلمنٹ بائی امیزون، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی آئٹم، کوئی بھی پروڈکٹ جب آپ سورس کرتے ہیں، چاہے آپ چائنا سے کر رہے ہیں، چاہے آپ یو کے اندر ہی کسی جو ہے نا ہول سیلر سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی اسی پین کو ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم نے ایک پین کی انوینٹری اٹھائی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس 1000 پین کی جو ہے نا ہم نے ایک انوینٹری لی ہے، اس کو جو ہے نا امیزون ویئر ہاؤس میں بھجوا دیا ہے۔ تو اس کے بعد آگے والا جو پروسیس ہوتا ہے، اب آپ نے تو جو ہے نا ایک ساتھ 1000 پین بھجوایا، ٹھیک ہے، تو جب یہ امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچتا ہے تو وہ اس کی پیکیجنگ کرتے ہیں، سنگل ہر پین کی سنگل جو ہے نا پیکیجنگ کرتے ہیں، کیونکہ کسٹمر تو سنگل مانگتا ہے نا۔ اب کوئی کسٹمر ایک پین مانگے گا، کوئی 2 مانگے گا، کوئی 3 مانگے گا، وہ اپنے حساب سے وہ پیکیجنگ کرتا ہے امیزون، ٹھیک ہے، امیزون کا اپنا ویئر ہاؤس ہوتا ہے۔ تو یہ جب پیکیجنگ کر لیتا ہے تو جب کسٹمر کا آرڈر آتا ہے تو اسے شپ کون کرتا ہے؟ امیزون کرتا ہے۔ یہ امیزون کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس آئٹم کو شپ کرے گا۔ وہ اگر کوئی کسٹمر کوئی کمپلین کرتے ہے، ساری مینجمنٹ پھر امیزون خود سنبھالتا ہے، ہم اس چیز کے رسپانسبل نہیں ہوتے۔
कस्टमर को मैसेज आ भी जाए हमें कि आपने जो है ना ये ऐसी प्रोडक्ट भेजी है या ऐसी ऐसी, वो अमेजोन खुद मैनेज करेगा, हम कहेंगे नहीं, हम कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उसके बाद थर्ड पे आता है FBM। ठीक है, FBM का क्या मतलब है? FBM फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट। इससे जाहिर होता है कि जो प्रोडक्ट होती है, जो इन्वेंट्री होती है, वो एक मर्चेंट के पास होती है, चाहे वो स्टोर में है, चाहे वो उसके अपना वेयर हाउस में है, या फिर अपने ही घर में उसने रखी हुई है प्रोडक्ट को। ठीक है, वो इन्वेंट्री उसके पास है। तो जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, तो जब उसको शिप करने का टाइम होता है, तो कौन शिप करता है? FBM वाला खुद शिप करता है। मतलब जो सेलर होता है एज ए FBM वर्क कर रहा होता है, तो वो अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट उठा के वो शिप करता है कोरियर के जरिए। ठीक है, FBM क्लियर हो गया है। उसके बाद है DS, मतलब ड्रॉप शिपिंग जो हम करते हैं। ड्रॉप शिपिंग का क्या मतलब है? अब देखें, PL आप लोगों को समझ आ गया, FBA भी FBM भी। ठीक है, इन तीनों के पास इन्वेंट्री अपनी है। ठीक है, मतलब इनके पास प्रोडक्ट अपनी है, मतलब उनके पास फिजिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं ना, DS वाले, ड्रॉप शिपिंग, तो इनके पास प्रोडक्ट फिजिकल नहीं होती। ठीक है, इनके पास एक जो है ना, हमारी जो फिजिकल प्रोडक्ट होती है वो कहाँ होती है? ये आ जाए यहाँ पे, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का क्या मतलब है? थर्ड पार्टी में कोई भी सेलर हो सकता है, कोई भी होल सेलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो मतलब ऑनलाइन जो है ना उसको शिप करते हैं ऑर्डर को, जो कस्टमर, जो हम उसको डिमांड देते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड पार्टी को डिमांड देते हैं कि हाँ, इस कस्टमर को ये प्रोडक्ट शिप करो। तो थर्ड पार्टी का मतलब है कि थर्ड बंदा जो होता है हमारे पास, जो कि हमारा काम करता है, हम उसे कहते हैं कि ये काम करो, वो ऑर्डर शिप कर देता है। ठीक है ना, वो प्रोडक्ट। तो अब ये चार जो मॉडल्स हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गए। अब आप लोगों के लिए ये समझना कि अमेज़ोन का जो ड्रॉप शिपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये समझना इंतहाई आसान है। ठीक है, आप सबसे पहले आ जाएं, कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे। अब उस प्रोडक्ट पे अगर PL वाला बैठा है, तो वो कैसे शिप करेगा? वो ऐसे शिप करेगा, मतलब ये जो लाइन देख रहे हैं ना, वो अपने वेयर हाउस से उठा के वो फौरन जो है ना कस्टमर को ऐसे शिप कर देगा, ये कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचे। ठीक है, अगर वो जो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है वो प्रोडक्ट है FBA वालों के पास, तो वो अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी है वो प्रोडक्ट। ठीक है, वो ऐसे शिप होगी, अमेजोन खुद उसको शिप कर रहा है, ये कस्टमर तक पहुंचा दी। ठीक है, उसके बाद आ जाए FBM वाला। अब FBM वाले के पास अगर वो जो कस्टमर ने डिमांड की और वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट पे FBM वाला बैठा है, तो FBM वाला कैसे शिप करता है? वो अपने वेयर हाउस से उठाता है प्रोडक्ट, किसी कोरियर को दे देता है, ऐसे कोरियर जो है ना इसको ऐसे शिप कर देती है, वो कस्टमर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है, इसका प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके पास फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये जाता है थर्ड पार्टी के पास। ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी को जो है ना वो करता है, हायर करता है। ठीक है, थर्ड पार्टी को हायर करता है किसी भी सेलर को। ठीक है, उसे कहता है कि हाँ ये प्रोडक्ट है, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ इस प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट शिप कर दो मेरे कस्टमर को, या मतलब कस्टमर को शिप कर दो, चाहे उसे आप अपना कहें। अब थर्ड पार्टी वाले को, बंदे को पता नहीं है कि मुझे ऑर्डर कौन कर रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस थर्ड पार्टी वाले को मैं किसी भी कस्टमर का एड्रेस दे देता हूँ। अब थर्ड पार्टी वाले सेलर को ये पता नहीं है कि जो प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है इसने एड्रेस अपना दिया है या किसका दिया है। तो इसका इसका काम होता है शिप करना, क्योंकि इसको पेमेंट से मतलब है। इसको पेमेंट मिली है, जो एड्रेस अगले बंदे ने दिया है, चाहे मैंने दिया हो, किसी ने भी दिया हो, वो उसी एड्रेस पे वो प्रोडक्ट शिप करेगा, क्योंकि उसको पेमेंट मिली है उस प्रोडक्ट। तो अब ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। मतलब अब इस कोर्स, जो कोर्स की सीरीज है वो इसी चीज पे है कि हम इसे मतलब ये सारी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मतलब अगर आप कस्टमर, इस तरह नहीं होता कि एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है किसी भी प्रोडक्ट पे, और हमें ऑर्डर है, और हम फिर उसी वक्त जो है ना कोई बंदा ढूंढेंगे। उसी वक्त बंदा नहीं ढूंढते। कोर्स इसी चीज का होता है कि ये जो थर्ड पार्टी वाला बंदा होता है, ये ऑलरेडी हमारे पास पड़ा होता है, ये हमने इसका डेटा सेव किया होता है। अब एक एक प्रोडक्ट है, एक पेन है, मतलब पेन पे उसने ऑर्डर प्लेस किया है, तो वही पेन जो उसने मांगा है, उसी पेन का सप्लायर,
सप्लायर भी वही सेलर होता है, सप्लायर सेलर में कोई फर्क नहीं है, थर्ड पार्टी कह दें, ये तीनों एक ही लफ्ज समझ ले, मतलब सेलर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो पेन उसने मांगा है, हम देखें अमेजोन पे जो लिस्टिंग करते हैं, उस लिस्टिंग से करने से पहले जितना भी प्रोसेस होता है, हंटिंग होती है, जितना भी एक पूरा जो है ना सिस्टम, जो हम जिस सिस्टम से हम काम करते हैं, सारी अरेंजमेंट्स हमारे पास हुई पड़ी होती हैं। ठीक है, मतलब एक पूरा जो है ना प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं हम। ठीक है, वो प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं, उसके बाद उसका सप्लायर ढूंढते हैं। ये सारी चीज़ें कोर्स में आगे हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, कि किस तरह जो है ना हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, या कौन से मतलब उसके मेथड में। तो प्रोडक्ट जब हमारे पास आ जाती है, उसके बाद हम लिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास सेलर, ये जो थर्ड पार्टी वाला बंदा है, हमें पता है कि इसके पास अवेलेबल है। अब ये कस्टमर जो ऑर्डर जिसने प्लेस किया है, उसने मतलब पेन का हमें 50 पाउंड दिया है एग्जाम्पल, या 10 पाउंड कह लें। ठीक है, अब इसने हमें 10 पाउंड पे कर दिए हैं, लेकिन जो हम सोर्स कर रहे हैं, ये सोर्स मतलब हमारे पास सोर्स है। ठीक है, जिस बंदे से हम उठा रहे हैं, वो हमें 5 का दे रहा है, तो इसमें हमें प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है, कस्टमर ने 10 रुपए दिए हैं, सॉरी 10 पाउंड, और इधर जो है ना हमने जो जिस बंदे से उठा के भिजवा रहे हैं, वो हमें 5 का दे रहा है। तो इसी चीज़ को हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, हम इसी तरह प्रॉफिट अपना सेव करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो चुका होगा।